हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सोमसर क्लासेस। आमे हिस्ट्री रो प्रथम अध्याय रो 3 नंबर पाठ कोन भारत रो आईन मान्य आंदोलन ओडिसा रे थिबार भूमिका किछि पढिथिले। आदि तार नेक्स्ट तार परवर्ती जा बाकी थिला आज पढिबा। ठीक अछि, गला पूर्वरु कोन करिवे ना वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे। लाइक कमेंट शेयर कमेंट तम ना हला कमेंट रे तम ना कोठु। ठीक अछि, आरंभ करिया चलो। पढ़ा सर एटा भारत आईन मान्य आंदोलन। आज आज पढ़िबा आईन मान्य आंदोलन पुनरारंभ। किसी दिन या पूर्व एटा कोन हितला ना द्वितीय गोलटेबल बैठक रे सेटा बंद हे जाईची हैला। तो सही ताकू फेर आउ थरे आरंभ करिया पई कारण केमिति बंद हैला ना गांधी जी जाईथिले कोठी इंग्लैंड लंडन जाईथिले। से लंडन ले गांधी जी कथा किछि सुना न गला तो गांधी जी सेटू फेरी आसला परे तो पुनर्बार ताकू आउ थरे आईन मान्य आंदोलन को चालू रखिया पई समस्त को परामर्श दिसन। से आईन मान्य आंदोलन रो पुनरारंभ किपर हेतिला से विषय पढिबो। कारण सेते बेले थिले भारतर जनरल लॉर्ड इरविन तांका परे 1931 रे लॉर्ड वेलिंगटन भारतर भाइसराय भाबे कार्यभार ग्रहण करथिले। से गांधी और इरविन को मध्य रहिबा चुक्तिर केतेक व्यवस्था को उपेक्षा कले एवं भारतर स्वाधीनता आंदोलन प्रति कठोर नीति अवलंबन कले। दमनमूलक अध्यादेश प्रत्याहार करिया पई ओ पूर्ण स्वराज हासिल दिगरे आंदोलन करिया पई कांग्रेस को अनुमति देबाको भारत प्रत्यावर्तन परे गांधीजी को अनुरोध को वेलिंगटन प्रत्याख्यान कले। तारे गांधी जी इंग्लैंड रो फेरी आसी जेतेबेले कहिसंती भारत को पूर्ण स्वराज प्रदान करा जाऊ तो सेतेबेले थिबा भारतर भाइसराय लॉर्ड वेलिंगटन प्रत्याख्यान कले बा ताकू मना करि देले। फळे कोन हैला ना जेतु से मना कले गांधी जी से आईन मान्य आंदोलन को कंटिन्यू चालू रखिया पई चाहिले। फळे गांधी जी पुनश्च आईन मान्य आंदोलन आरंभ कले। गांधी जी को समेत कांग्रेस रो बहु नेता इंग्रेज सरकार को द्वारा कारागार रुद्ध हेले। कारागार गुड़िकर राजनीतिक बंदी मान प्रति अमानसिक अत्याचार करागला। तामाने जेतेबेले तमे कोन करछ आंदोलन करूछ जेतेबेले तमे आंदोलन करूछ सरकार कोन करिवे ताकू बंद करिया पई चाहेबे बा ताकू कोन करिवे ना बंद करिया पई चाहिए हैला। तो सही आंदोलन को बंद करिया पई चाहिए से कोन कर विभिन्न प्रकार पदक्षेप नियंती कोन ना लाठी चालना करंती चाबुक प्रहार करंती नहले मुख्य मुख्य नेता मानक नै कोन करिवे कारागार भितरे बंद कर देबे। ठीक अछि, एई सब काम द्वारा कले काले लोक माने डरी जाई आउ आंदोलन करिवे नै सेही दिगरे से माने एई पदक्षेप सब ग्रहण करथि। किंतु हिंसात्मक कार्य आशंका करी गांधीजी सामूहिक आंदोलन परिवर्ते व्यक्तिगत आईन मान्य आंदोलन पई आह्वान देले। बहु संख्यक सत्याग्रही विभिन्न स्थान रे अहिंसा उपाय सरकार दमनमूल अध्यादेश को अमान्य कले। सरकार कांग्रेस ओ एहार सहयोगी अनुष्ठान गुडी को बेआईन घोषणा कले। सत्याग्रही मानक ऊपर को लाठी प्रहार करी कठोर कठोर शास्ति देले आउ संवाद पत्र रो स्वाधीनता संकुचित कले। देखो समस्त दंड देबा संवाद पत्र रो बा हमर जो संवाद पत्र बा न्यूज पेपर गुडी को कोन कले ना ताकू संकुचित कर दबा अर्थ हैला आम विरोध रे जेपरि कोनोसी कथा एटरे छपा न जाऊ। ठीक अछि, जदि छपा जाय तो लोक माने जानि दिबे सेति पई ताकू संकुचित कर दिया वाला संवाद पत्र गुडी को स्वाधीनता हरण करा गला। एवं जातीयता बा एई समय रे 1932 अगस्त रे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड दलित बा हरिजन श्रेणी लोक मानक पई एक पृथक निर्वाचन मंडली गठन कले। ताने को प्रकार रो कोन अमानसिकता हला कोन अमानसिकता ना रामसे मैकडोनाल्ड हम भारतर जो हरिजन निम्न वर्गर लोक मानक पई तांको पई अलग निर्वाचन मंडली घोषणा कले। गांधी जी यहाँ भारतर एकता और जातीयतावाद तथा अस्पृश्यता निवारण उद्देश्य प्रति कुठारघात बा कुढ़ारी रे छाणिला बळी बा बुली मत व्यक्त करी यार प्रत्याहार दाबी कले। एई दाबी पूरण पई से पुन्नार येरा भाड़ा
କାରାଗାରରେ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକତା। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ୟୁନିଟି। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକତା, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା? ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ କରିବା? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଦେବା। ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଟା ଆମ ପ୍ରତି ଅମାନୁଷିକତା, ଆମର ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏରଡ଼ଭରା କାରାଗାରରେ ଯୋଉ 1932 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ପୁନା ଚୁକ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେ ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ, ସରକାର କଣ କଲେ? ନାଇଁ, ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିଂଟନ, ସେଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତା ହେଲା ପୁନା ଚୁକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା କଣ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ସେଟା ହେଲା ପୁନା ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ କଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ଲଢିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଆଡେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଯେହେତୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା ତ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ତୃତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କଲା, ଜଏନ କଲା ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ବୈଠକ ଶେଷରେ ସାଇମନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପରେଖ ସମ୍ବଳିତ ଶ୍ୱେତ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଓ ଏହା ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। 1935 ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଭାବରେ ନାମିତ ହେଲା। ତାମାନେ ଏବେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି। ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ କିଛି କିଛି କଥା ଯାହା ଏବେ ବି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୟନ ଚାଲୁଅଛି, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆମ ଦେଶ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗକୁ ପାଦ ବଢେଇ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାପ୍ତି। କେମିତି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? 1933 ମେ ମାସରେ ହରିଜନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ଓ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ମନର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 21 ଦିନିଆ ଅନଶନ ଘୋଷଣା କଲେ। ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର କାଠିନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁପାରିଶ କଲେ। ତାମାନେ କଣ ହେଲା? ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ଥାଉ ହେଲା। ତ 1933 ମେ ମାସରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1934 ଏପ୍ରିଲରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେଲା। କାରଣ ଆମେ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତମ ଉପରେ କଣ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡିଦେବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ନ ମାନିବା, ଇଂରେଜ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ତଥାପି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଭରିଦେଲା। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଗରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲା ଆମକୁ ସେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓଡିଶାରେ ଭୂମିକା କେତେକ ଥିଲା ଆମ ଦେଶ ସାରା। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା, କିଏ ତାର ଭୂମିକାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ କିଏ? ଠିକ ଅଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ପଦଧ୍ୱନି ବା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା। ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାଦ ଯାଇ ନଥିଲା। ଓଡିଶା ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା
विशेष भाव में प्रभावित होती। उपकूलवर्ती अंचल बुझीपार कौन जो माने नदी बा समुद्र निकटवर्ती था तो ओडिशा हमर एठी अवस्थित तो एठी कौन बंगोपसागर अच्छी बे ऑफ बेंगल तो सेई बे ऑफ बेंगल रे जेतु एटा उपकूल सीमा अछि ता कहले उपकूलवर्ती अंचल 1930 मार्च 16 रे बालेश्वर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस रो उत्कल प्रादेशिक कमिटी रो सभा रे ओडिसा रे आईन माने आंदोलन करिवार निष्पत्ति नियागला एवं गोपबंधु चौधरी को आंदोलन नेतृत्व दिया तो सेतबेले के थिला हम ओडिसा रे मुख्य भूमिका नेथिले गोपबंधु चौधरी इंचुड़ी काकटपुर गंजाम आदि स्थान में आईन अमान्य आंदोलन विशेष भाव में सक्रिय होता सत्याग्रही माने लौह स्तंभ बाहिनी विभिन्न प्रकार भाग भाग हो आईन अमान्य आंदोलन सत्याग्रही माने कौन करछथि ना विभिन्न प्रकार भागरे भाग होइछथि तथा किए लौह स्तंभ बाहिनी किए पतित बाहिनी और किए गंजा बाहिनी संबलपुर बाहिनी आदि विभिन्न भागरे विभक्त होई सत्याग्रह को चालू रखी गुजरात रो दांडी परे ओडिशा रो इंचुड़ी लवण सत्याग्रह रो समग्र भारत रे द्वितीय स्थान अधिकार करथिला मन रखिबो गुजरात रो दांडी हला प्रथम देश सारा समस्त किंतु 2 नंबर स्थान रे इंचुड़ी ओडिशा रो इंचुड़ी हला कोन ना लवण आईन सत्याग्रह रो द्वितीय स्थान गांधीजी जो दिन दांडी ठारे लवण आईन भंग करथिले सेई दिन ओडिशा रे 21 जन सत्याग्रही गोपबंधु चौधरी और आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व रे कटक स्वराज आश्रम रु इंचुड़ी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करथिले एप्रिल 8 तारिख रे चांदोल ठारे गोपबंधु चौधरी को निषेधकारी आदेश अमान्य करिथिबा अभियोग रे गिरफ करा जिबारु आचार्य हरिहर पदयात्रा सत्याग्रही नेतृत्व नेली तमाने गोपबंधु दास को बंदी कर दिया गला बंदी कला परे ता परे आचार्य हरिहर हेले सेई लवण आईन सत्याग्रह रो मुख्य एवं से माने 1930 एप्रिल 12 तारिख रे इंचुड़ी रे पहुंचले इति मध्य रे अनेक नारी नेत्री बा नारी सत्याग्रही माने मते जुग देथिले से के रमा देवी मालती देवी कोकिला देवी जाह्नवी देवी और सुभद्रा महताब आदि नारी नेत्री माने इंचुड़ी रे पहुंची जाइथिले एप्रिल 13 तारिख रे आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग कले आचार्य हरिहर और तांकर 7 जन कर्मी गिरफ होइथिले एप्रिल 20 रे रमा देवी और मालती देवी को नेतृत्व रे बहु नारी लवण आईन भंग कले इंचुड़ी हो जाइथिला द्वितीय दांडी एबे देखिबा आंदोलन रो प्रसार आंदोलन केमिति एबे आगो को बढ़ी जाइथिला इंचुड़ी रे लवण आईन भंग सत्याग्रही मानु को आनंद और उत्साह देथिला इंचुड़ी परे साठा जमकुंडा इरम चूड़ामणि विदेहीपुर आदि स्थान रे लवण आईन भंग कराइथिला साठा ठारे मथुरा मोहन बेहरा करुणाकर पाणिग्राही नीलांबर दास समेत अनेक संख्यक सत्याग्रही गिरफ होइथिले कुचंग ठारे 1930 मे 8 तारिख दिन नारायण विरोध पर सामंत रमा देवी और मालती देवी को नेतृत्व रे लवण आईन आरंभ होइथिले कुचंगर रानी भाग्यवती पाट महादेवी एही सत्याग्रह रे योगदान दैथिले पारादीप एरसमा गडुआ मरडिया कालीघाट आदि स्थान रे लोक माने लवण आईन भंग करथिले पुरी जिले में पंडित नीलकंठ दास मन रखिबो पुरी जिले रे के पुरी जिले में पंडित नीलकंठ दास और जगन्नाथ रथक नेतृत्व रे लवण सत्याग्रह आरंभ होइतिला काकटपुर अस्तरंग खंडसाई उकुड़ी लाटेरा आदि स्थान रे आंदोलनकारी माने सक्रिय थिले गंजाम रो जिले रे विश्वनाथ दास निरंजन पट्टनायक शशिभूषण रथ दीपाकर पट्टनायक सरला देवी मालती देवी आदि लवण सत्याग्रह परिचालन करते सबुआड़े केउ अंचल मुख्य नेता थे ना मन रखिदेव गंजा हुमा लक्ष्मीपुर पल्लीगंधा आदि स्थान गुड़िक लवण सत्याग्रह केन्द्र स्थली हुई निरंजन पट्टनायक सरला देवी आदि नेतृत्वाधीन व्यक्ति गिरफ होते आंदोलन दुर्बल हो नथिला एबे देखिबा आंदोलन अन्य कार्यक्रम आउ कौन सब थिला ना एई आंदोलन कार्यक्रम है विदेशी मान इंग्रेज मानकर कौन द्रव्य हो आईन हो मानवा ना तथा लवण आईन भंग व्यतीत आईन अमान्य आंदोलन अन्य कार्यक्रम मध्य सामाजिक भाषण
ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଥିଲା, ଚୌକିଦାରୀ କର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ ଥିଲା ତାର ପଦ। ଓଡିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବାସନ୍ଦ ଏପରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଚାଉଳ, ଲୁଣ ଆଦି ଜିନିଷ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତାମାନେ ଯିଏ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯିଏ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମାଜ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଏଇ କଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ। ଚୌକିଦାରୀ କର କଣ ଜାଣିଛ ତ? ଯେ ତମେ ତମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଚୌକିଆ ବା ଚୌକିଦାରୀ ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ ଥାଏ। କଣ କରେ ସେ? ତାର କାମ ହେଲା ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାର ଜଗିବ ବା ସେ ଘଟଣା କଣ ଘଟେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହେ। ଠିକ ସେଇ କଥା ଚୌକିଦାର କରାଲା। ସେଇ ଯେହେତୁ ତମକୁ ସେଇ ତମ ଗ୍ରାମ ରଖି ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ରାତିରେ, ସେଥିପାଇଁ କର ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଇ କରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବା ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ କଲେ ଏମାନେ। ଇଞ୍ଚୁଡି ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୌକିଦାରୀ କର ତଥା ଦଫାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୁଲାମୀ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଯେ ଚୌକିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କର ନା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାଥ ଛାଡିଦିଏ। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ଚୌକିଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁଲିସ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ମାରଧର କରିବାରୁ 54 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ 6000 ଟଙ୍କାର ଶାସ୍ତିମୂଳକ କର ଲଦି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡିଶାରେ ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସବୁ ତାଳ ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। କାରଣ ଖଜୁରୀ ଗଛର ଗୋଟେ ତାଡି ମିଳେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲ କଣ ୱାଇନ ବା ନେଚୁରାଲ ମଦ ହେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ମଦ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଏ। ତ ତା ଛଡା କଟକର ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଓ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ତାଡି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣରୁ କଣ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ନିଶା ଦ୍ଵାରା ତମମାନେ କଣ ବଦଳିଯିବ, ପକ୍ଷ ବଦଳେଇ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏହିପରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରମା ଦେବୀ ଓ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ ସହନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବେତ୍ରାଘାତ ମାନେ ବେତର ପାହାର। ଓଡିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ବାନର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଓ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନାରୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ନାରୀ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାନର ସେନା। ବାନର ସେନା କାହା କୁହାଯାଏ ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 16 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ବୟସ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନର ସେନା କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରୂପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାନର ସେନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହିନୀ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ଓ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ବେତବାଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ କଣ, ଓଡିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଦମନ ଲୀଳା। ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଦମନ ଲୀଳା ଚଳାଇଥିଲେ। କଣ ଦମନ ଲୀଳା? ଯେମିତି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ହୁତା, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଓ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଜାରି କଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଓ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡିକରେ ଖାନ ତଲାସ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘୋଷଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଥରହର ହେଇଥିଲେ। ଓଡିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁଫଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ନୀତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କର କାମ କଣ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ କଣ କରିବ? ନୋଟ୍ସ
ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ଆଉ ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ସହିତ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, ଅଧାରୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବ ନା ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ସେୟାର କରିବ। କମେଣ୍ଟରେ ତମ ନାମ ଲେଖିବ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ତମ ନାଁ ଆଉ କୋଉଠୁ ଦେଖୁଛ ହେଲା, କମେଣ୍ଟ କର, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା।